ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೆರಿಗೆಯ ಮೂಲಗಳು, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವರಮಾನ ಅಥವಾ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ವರ್ಗೀಕರಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದು ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ತೆರಿಗೆಯ ವಿಧಗಳು ಯಾವುದು, ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಧಗಳಿವೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯೇತರ ವರಮಾನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. In the earlier lecture, I am already mentioned about the various things in connection with meaning of tax and the characteristics of taxation imposed by the government. And now we are trying to explaining about the various types of taxation. The taxation system of the nation is broadly classified into two categories. Number one is the direct tax. Number second is the indirect tax. The tax imposed by the government is classified into two groups. Number one is the tax revenue. Number second is the non-tax revenue. Tax and non-tax revenue are the two important sources of revenue. The revenue mobilized by the state is broadly classified into two categories. Number one is the tax revenue. Number second is the non-tax revenue. Tax is already mentioned that tax is a compulsory payment made by the citizen of the nation to their government without expecting any direct benefit is known as tax. Tax is nothing but it is a compulsory payment made by the citizen of the nation to their government without expecting any direct benefit. That is known as tax. The tax revenue is classified into two groups. Number one is the direct tax. Number second is the indirect tax. The tax revenue mobilized by the government is classified into two categories. Number one is the direct tax and indirect tax. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸ್ತೇವೆ. ಒಂದನೇದು ನೇರ ತೆರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈ ಟು ನೋ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೇರ್ there is no scope for shifting the tax burden to other people. That is known as direct tax. Direct tax is a type of taxation system where there is no scope for shifting the tax burden to the other people. Once government impose the tax, a given person who pay the tax to the government, there is no scope for shifting the burden to the other people is known as the direct tax. For example, income tax is the best example for direct tax. Corporation tax. Corporation tax is the another important example of the direct tax. In this way, number of tax levied by the government for the sake of mobilizing the revenue, that is known as direct tax. ಈಗ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಅದರ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗತ್ತೆ ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ತೆರಿಗೆಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೇರ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗತ್ತೆ ಅವರೇ ತೆರಿಗೆ ಭಾರವನ್ನು ಅವರು ಹೊರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನೇರ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆನ ಹಾಕಲಾಗತ್ತೆ, ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಭಾರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ. ಆ ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿರುವ ತೆರಿಗೆಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That is one of the important type of taxation system. Number second important type of taxation system is the indirect tax. Indirect tax.
ಈಗ ನಾವು ನೇರ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೇರ ತೆರಿಗೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗತ್ತೆ ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೋ ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಎಂದೇನು? ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. Indirect tax is another type of taxation system in which there is a scope for shifting the tax burden to the other people. There is a scope for shifting the tax burden to the other people. That is known as indirect tax. Indirect tax is another important type of taxation system where there is a chance, there is a scope for shifting the tax burden to other people is known as indirect tax. ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಆಘಾತವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರವನ್ನು, ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಹೊರೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಆಘಾತವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ GST, ಸೇಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. These are the example for GST is an example for the indirect tax. Sale tax is an example for indirect tax. Value added tax, VAT, is the example for the indirect tax. In this type of taxation system, there is a scope for shifting the tax burden to the other people. That is known as indirect tax. ಅಂದರೆ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರವನ್ನು, ತೆರಿಗೆಯ ಆಘಾತವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸ್ಬೋದು. ಯಾರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗತ್ತೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತಹ ಈ ಒಂದು GST, ಗೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮ್ ತೆರಿಗೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ತೆರಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಏನು, ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇನು, ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಏನು, ಅನಾನುಕೂಲ ಅಂತ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ sources of revenue to the government, public revenue to the government, that is known as the non-tax revenue. Non-tax revenue is another important sources of revenue to the government authorities. What is the meaning of non-tax revenue? Non-tax revenue is nothing but other than the tax, government who mobilizing the revenue. Other than the tax, government authorities, including central government, state government, and local bodies, they mobilize some amount of revenue that is known as non-tax revenue. ತೆರಿಗೆಯೇತರ ವರಮಾನ, ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ, ಇದು ಸರ್ಕಾರಗಳ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಮೂಲ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆದಾಯದ ಅಥವಾ ವರಮಾನದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ. ಹಾಗಾದರೆ ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ ಅಂದ್ರೇನು? ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಗಳಿಸುವಂತಹ ಆದಾಯ, ಅದನ್ನು ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫೀಸ್, ಪೆನಾಲ್ಟಿ, these are the public revenue or the revenue mobilized through the public sector enterprises. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿವೆ, ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯವಾಗಿದೆ. The example for the non-tax revenue is the revenue earned by the public sector enterprises, the fee collected by the concerned authorities,
and penalty imposed by the court, the police department, etc., RTO, etc. These are the non-tax revenue to the revenue sources to the government. For example, under the COVID situation, Karnataka government heavy penalty levied on the customer who break the COVID rule, through which the Karnataka government, they mobilizing a huge amount of revenue under the COVID situation. That is the non-tax revenue. Under the non-tax revenue, other than the tax, government to collect some amount of money, that is known as the non-tax revenue. ಈಗ ನೋಡಿ, ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಗಳಿಸುವಂಥ ಆದಾಯ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು? ಫೀಸನ್ನು ನಾವು ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಂಡಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೇರ ಅಧೀನದ ಇರುವಂತಹ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಉದ್ಯಮಗಳು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತವೆ. ಈಗ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಾಗ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಫೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. RTOದವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಫೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ COVID-19 ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಯಾರು ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕದೇ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಂಡವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ದಂಡದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಆದಾಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಗಳಿಸುವಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಟು ದಿ government authorities, including state government, central government and local bodies. We are explaining one by one in a very simple way what are the sources of non-tax revenue in the modern economy. The first one is the fees. Fees is one of the important non-tax revenue sources to the government. For the sake of take the specific benefit by a section of people, they pay some amount of money that is known as fees. Only for the take the benefits, only for derive the benefit from a given service, concerned parties who pay some amount of money that is known as fee. Fee is at the time of paying the fee, that the fee payer who have some specific purpose, to fulfill this purpose, who pay the fee. That is one of the important non-tax revenue sources. ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫೀಸ್. ಈಗ ನೀವು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಫೀಸನ್ನು ಕಟ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಫೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಪಾವತಿಗೆ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪಾವತಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಕಟ್ತೇವೆ. ತೆರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸೇವೆ ಪಡಿಬೋದು, ಪಡೆದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೀವು ಫೀಸನ್ನು ಕಟ್ತೀರಿ, ಆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳು ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಡೀತವೆ. ಅದರ ಸೌಲಭ್ಯ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫೀಸನ್ನು ಕಟ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೀ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್-ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಟು ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. The second important type of non-tax revenue sources is the prices. Government authority, for the sake of selling some service, they get some amount of price. That is the meaning of price. For the sake of selling the service, for example, railway, for the sake of providing the railway service, postal service, they pay some amount of money. People pay some amount of money. That is known as price. Price is the another important type of non-tax revenue sources. ಬೆಲೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯದ ಎರಡನೇ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು?
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸರಕನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸ್ತವೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತವೆ, ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನು, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಬೆಲೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ನೀವು ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಟಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಅದರಿಂದ ಗಳಿಸುವಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೋರ್ಸಸ್ to the government authorities in the recent year, that is known as rates. Rates is another important type of non-tax revenue sources. For the sake of giving some service to the people, they pay some amount of money, that is the rates or rates. Rates is another important type of the non-tax revenue sources. For example, to supply the water, to supply the gas through the pipeline, government fix some rate. Or government authorities who fix some specific amount, that is known as rates. That is also one of the important non-tax revenue to the government authorities. ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯದ ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿದರೆ ದರಗಳೊಂದೇನು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರತಿಫಲ. ಅವು ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪುರಸಭೆಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ನಿಮಗೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೆಸ್ಕಾಂನವರು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮದವರು ನಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ದರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹಾಗೆ ಪವರ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದರಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಟು ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. Special assessment is the fourth important non-tax revenue sources. Special assessment is nothing but for the sake of derive some specific benefits by a given geographical area. Those people are paid some amount of money to the government. That is known as special assessment. For example, in a particular place, government who build a dam for the sake of agriculture purpose. Those people, those beneficiaries, they paid some amount of money to the government. That is known as special assessment. Under the special assessment, the beneficiaries are only pay the money. That is known as special assessment. ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕಂದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ನಡದೇನು, ವಿಶೇಷ ಕಂದಾಯ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾರು ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಪಾವತಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷ ಕಂದಾಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಕರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಟು ದಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೋರ್ಸಸ್ ಟು ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ದ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ fine. Fine is another important type of non-tax revenue sources.
The government authorities like that, the police department, judiciary department, because of make some mistake, people make some committed mistake. People make some mistakes or committed mistakes. For this purpose, concerned authorities who impose some tax, who impose some penalty, those penalties known as penalty, that is also one of the important non-tax revenue sources. Fine is a type of penalty made by only the people who made some mistakes. That is known as the fine. ದಂಡಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದಂಡಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾರು? ದಂಡಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾರು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರು ನಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ವಿಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾವತಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ದಂಡಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಂಡಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ತಪ್ಪನ್ನು ಎಸಗಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಯಾರು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಎಸಗಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಜೊತೆಗೆ ದಂಡವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕದೆ ಬೈಕನ್ನು ಓಡಿಸಿದರೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯ ಮೂಲವಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕದೆ ನೀವು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೇನಾಗ್ತಾರೆ, ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಫೈನನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ non-tax revenue sources is the income from the public sector enterprises. Public sector enterprises. In the recent year, the number of public sector enterprises are established by the government authorities, like that central government, state government, local bodies. The income derived from those sector, that is known as is also one of the important type of non-tax revenue to the government. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯ. ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಗಳಿಸುವಂಥ ಆದಾಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. These are the various non-tax revenue sources of the government authorities. The public revenue is classified into two categories. Number one is the tax revenue. Tax revenue is subdivided into two groups, direct tax and indirect tax. The second important type of sources of revenue, that is the non-tax revenue. Non-tax revenue consists of the following things. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸ್ತೇವೆ. ಒಂದನೇದು ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ, ಇನ್ನು ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ. ಈಗ ನಾವು ತೆರಿಗೆ ಅಂದ್ರೇನು, ತೆರಿಗೆಯ ಮೂಲಗಳು ಯಾವುದಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.